السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمایوں مرزا اور آج ہمارے آفس میں جاوید چودھری صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے پہ، جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ پرنسپل اسسٹنٹ ہیں صدر ریاست جموں کشمیر کے اور ایگزیکٹو ہیں روزنامہ ریاست کے، اور ان کے برابر میں جو دفتر کے معاملات سب ان کے پاس ہیں، اور روزنامہ ریاست کے ایڈیٹر ہیں راجہ سکندر صاحب بالکل میرے ساتھ برجمان ہیں، اور آصف اقبال ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کیمرے کی بیک سائڈ پہ ہیں۔ لیکن کیونکہ آصف اقبال آپ کا کمال ہے کہ آپ جو ہے بڑے طریقے اور سلیقے سے یہ ساری چیزیں یہاں پر دکھاتے ہیں، تو مہمان ہمارے جو مظفر آباد سے تشریف لائے جاوید چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج ہمارے دفتر میں آپ تشریف لائے، اور آج آپ آفس میں تشریف لائے، اور کیونکہ آپ ایک اخبار کے ساتھ بھی ہیں اور آپ صدر ریاست کے ساتھ بھی ہیں، تو کیا کچھ کہنا چاہیں کہ آپ دفتر کے حوالے سے، اور آج کل جناب صدر ریاست کی طبیعت کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوں صاحب آپ کا، میں میرے ایڈیٹر روزنامہ ریاست راجہ سکندر صاحب کا، آصف بھائی کا سب کا شکریہ کہ میں دوستوں کے ساتھ یہاں مل بیٹھنے کے لیے آیا تھا، تو میوں صاحب نے مجھے اپنے دفتر بلا دیا۔ میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ تو میوں صاحب، بات یہ ہے کہ صدر ریاست پہلے کی نسبت ان کی صحت بہتر ہے الحمدللہ، اور وہ کام بدستور کر رہے ہیں، اور ان دنوں ریاست جموں کشمیر کے اندر جو حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں ہمارے ممبران اسمبلی بھی شریک ہوئے، اور میرے خیال میں صدر صاحب کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، آصف زرداری صاحب سے تعلقات پہلے بھی مساری تھے، اب بھی مساری ہے۔ جب گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب بحثیت وزیر خارجہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں گئے، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے انہیں ویلکم کیا اور ایوان صدر کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہا، اور وہاں پر اسمبلی کے اندر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اور بھٹو صاحب کے لیے دعائے مغفرت ادا کی گئی۔ اور ویسے بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری ریاست کے ہی ایک رہنما نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں اور جنوبی ایشیا کا واحد لیڈر ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری تعلیق کے دوران بھی، وہ سید علی گیلانی ہو، یاسین ملک ہو، یا میر واعظ عمر فاروق ہو، ان سب سے جا کر وہاں ملے، اور وہاں پر آزاد کشمیر کا کوئی پہلا سیاسی لیڈر تھا جس نے لال چوک میں جا کر خطاب کیا۔ یہ وہ لیڈر ہے جس نے برلن کے اندر بھی لانگ مارچ کیا، ملین مارچ کیا، پوری دنیا میں جا کر مارچ کیے، اور کوئی آج تک نہیں کر سکا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ریاست جموں کشمیر کی عوام کے لیے، مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے اہل اولاد میں سے بھی اپنے بیٹے کو منسٹر بنایا۔ آج دوسرا بیٹا انٹرنیشنل سطح پر اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ پوری دنیا میں سرائی جا رہی ہے، اور کشمیر کے ایشوز پہ لکھی گئی ہے۔ اور سعود سلطان نے جب لا ڈگری کی حاصل کی، اس کے بعد وہ پوری دنیا میں آج مسئلہ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا خاندان، پورے کا پورا خاندان، چودھری نور حسین سے لے کر چودھری خادم صاحب تک، اس سے ارشد صاحب تک، اب یاسر سلطان، ان کے بیٹے مہیب ارشد صاحب، سب لوگ، صاحب ارشد صاحب، اور سب لوگ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب آپ کو شامل بھی کرتے ہیں، مزید گفتگو بھی آپ سے جاری رکھیں گے۔ آپ نے صدر ریاست پہ کافی گفتگو کی ہے، اور یہ ہماری ریاست کے ایسے پریزیڈنٹ ہیں جن نے کام بھی کیا ہے۔ سکندر صاحب، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ آج جاوید چودھری صاحب آئے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو ہیں ریاست اخبار کے،
اور آپ ایڈیٹر ہیں. یہ کتنا اہم ہوتا ہے ایڈیٹر اور ایگزیکٹو کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ادراک میڈیا اس میں تشریف لائے اور یہ ہمارا نیا سیٹ اپ جو بنا ہے اس کی مبارکباد دینے آئے. اور آپ نے جو ہے جس محبت سے اور جس اخلاص سے انہیں باتوں میں لگا دیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے. اصل تو ایڈیٹر آپ ہیں، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی بات آگے نکل آتی ہے. تو میں تو چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2000 سے انورڈ 6 سال ہو گئے مجھے ریاست کے ساتھ منسلک، اور چودھری صاحب کی شفقت ہے، نہ پیسہ لگتا ہے نہ میرا، نہ کوئی اور بات لگتی ہے، ان کا پیار ہی میرے ساتھ ہے. اور انہوں نے کہا جی رائے صاحب بات یہ ہے، جب تک آپ ہیں اور جب تک میں ہوں اور جب تک ریاست ہے، اور انشاءاللہ آپ میرے ایڈیٹر ہیں، اور بڑی مہربانی ہے ان کی. ریاست اخبار تواتر سے نکل رہا ہے، اور واحد ایک ایسا اخبار ہے جو آزاد کشمیر کی جو ہائی انٹری ہے اس کو ایک نئی ان کی جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں ان کے کمالات جو ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شائع کرتا ہے. اور رنگین پیج دے کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر جو ریاست ہے وہ کیا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں بچو صاحب بڑے اس معاملے میں متحرک اور باصیت اسسٹنٹ ہمارا پرسنل اسسٹنٹ ہمارا صدر ریاست، یہ انہوں نے اپنے وہ سارے جو جذبات ہیں بریسٹر صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. ایڈیٹر جو ہے وہ ایک بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ادارے کے اندر دونوں ہی چیزیں چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر جو ہوتے ہیں یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. یہ پہلے تھے چیف ایڈیٹر، انہوں نے پھر اسے اس لیے کہ جب گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایگزیکٹو جو ہے وہ بنا لیا اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو انہوں نے ریاست کے اندر جس قدر تاریخ آزادی کشمیر کے لیے اور یہاں کے مسائل کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی بڑا کمال ہے. اور آج دن کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں جس کے بارے میں سمجھتا ہوں صحافت کے اندر لوگوں کا وہم گواہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے والد مرحوم وہ ایک بڑے منجے ہوئے صحافیوں میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے اخبار بیچے، انہوں نے اس دور میں اخبار کے لیے کام کیا جس وقت عام آدمی کی سوچ بھی نہیں تھی. یہ ان کی تربیت یافتہ ہیں، میں سمجھتا ہوں باکمال آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور سخت عطا فرمائے. ریاست کے ساتھ میں منسلک ہوں، ان کا بھی شکریہ، اور جو لوگ ہمیں پڑھتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کا بھی شکریہ. خصوصاً موجودہ جو حالات میں جس قدر یہ اپنے صحافتی جو کردار ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اس میں باکمال ہے. بہت شکریہ، بڑی تفصیلاً گفتگو کی اسکندر صاحب آپ نے کہ ایڈیٹر کا جو فیلڈ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک خبر جو ہے وہ ایڈیٹر کی نظر سے گزر نہ جائے وہ خبر پرنٹ نہیں ہو سکتی. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اچھا، بالکل جی، اس کی ہم نے نشاندہی کی. جاوید صاحب آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ نے صدر ریاست کی بڑی گفتگو کی اور ان کا بڑا نام ہے، بڑے کمال کے انسان ہیں، اور ان کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے. شاید اگر میں غلط ہوں تو اس ریکارڈ کو آپ بھی ذرا بتائیے گا. میرے خیال میں صدر ریاست صاحب جو ہے وہ اس وقت 8 پارٹیاں انہوں نے بدلی ہیں، ایسا ہی؟ اس میں مجھ سے پوچھیں. نہیں، ان نے 8 پارٹیاں بدلی ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بات یہ ہے جی حرم بھائی، آپ نے ہمایوں بھائی آپ نے بات کی ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کبھی بھی، وہ محنت کرنے والا سیاستدان تھا، وہ محنت کر کے اپنی جگہ بناتا تھا، مقام بناتا تھا. اس نے آپ پیپل مسلم لیگ جب بنی ریاست کے اندر 6 سیٹیں رہ کے آئی، اور ریاست کے اندر کام اب پاکستان کی چھتری کے بغیر کوئی پارٹی وہاں پر حکومت نہیں بنا سکتی، کوئی پارٹی وہاں پر اکیلے اسمبلی میں نہیں جا سکتی، سوائے خالد ابراہیم صاحب کی ایک سیٹ ہے، ان کے بیٹے کے احسان ابراہیم کام کر رہے ہیں، مسلم کانفرنس ہے اس کی ایک نشست ہے، وہ سردار عتیق صاحب سردار عبدالقیوم خان صاحب کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پی ٹی آئی کو بنایا، پی ٹی آئی کے لیے محنت کی، اس کو حکومت بنا کر دی، پہلی مرتبہ 2 سیٹیں حاصل کی، اور حکومت کے بعد انہوں نے
तन तनाक हुकूमत बना कर दी और 33 सीटें दी और रियासत के अंदर। और जब बंदे की मेहनत पे समझौता जब पार्टियां कर जाएं, जब पैसे की रेल पेल शुरू हो जाए, तो फिर क्या कर सकता है सियासतदान? उसके बाद वो क्या काम करेगा? जावेद बात यह है ना कि साहब, आपने बात की मायूं साहब, मैं 33 साल से जी, शोबा जी। सहाफत से हूँ। जी, 33 साल हो गए मुझे इस फील्ड से। मेरे वालिद ने टेढ़ी पैसे से काम शुरू किया था इस अखबार का, और मुजफ्फराबाद में सिर्फ और सिर्फ अखबार जाते थे टीटी बाबा के पास, और टीटी बाबा ने खबरें भिजवाना सिखाई लोगों को, मुजफ्फराबाद में साफी पैदा किए, और उनके अल्लाह जन्नतों में आला मकाम थे। उसके बाद मैंने शुरू किया काम, और आज मेरे मीरपुर के अंदर आप बहुत सारे साफी जो आज बड़ा मकाम रहते हैं, बरतानिया में हैं और हुकूमतें तब्दील करते हैं। आपको ये बताऊं कि जिस दिनों एक खबर चली, वो मेरे शिगर था, बरतानिया का जनरल सेक्रेटरी रहा है प्रेस क्लब का, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मैंने साफत सिखाई। अच्छा बात जावेद ये है ना साहब, अकरम भाई, आपने बात की मयूं भाई, जी, जी। मयूं भाई असल में बात यह है कि काम करने से निकलता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पे करप्शन का एक दबा भी नहीं है, एक लफ्ज भी नहीं है। वो सियासतदान है जो अपनी सदारत की तनख्वाह भी नहीं लेता। वो सियासतदान है जिसने अपनी बीमारी के दौरान एक पाई पैसा दिया। यहाँ सियासतदान कितने कितने पैसे लेते हैं, जावेद खजाने से साहब, निकालने की कोशिश करते हैं, जावेद चोरियां साहब, चिकारियां करते हैं। आपको- बैरिस्टर सुल्तान सियासत में साफ सुथरी सियासत को तरजीह दी है। तरजीह देते हैं। और बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बात करते करते थोड़ा सा ज़रा जज्बाती हो गए, लेकिन हमने कोशिश की कि उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक मोहब्बत होती है हर इंसान की। तो बहरहाल आसफ भाई बैठे हुए, इनसे भी कुछ जी हाँ, बिल्कुल आसिफ साहब से पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सिकंदर साहब बेशुमार दोस्त हमें देख रहे हैं, कोई आखिरी, क्योंकि मगरब से पहले का ये वक्त है और 5-6 मिनट है मगरब होने में, तो आप अपने सुनने चाहने वालों को कोई एक लाइन में कुछ कहना चाहिए। मैं तो सबसे पहले जो मौजूदा हमारा हुकूमती बहरान है उसके हवाले से बात करूँगा। तो जो इस वक्त उखाड़ पछाड़ शुरू है, और टाइम जो है वो तकरीबन 8 महीने बाकी हैं, और 8 महीने में भी समझने कि ये 4 महीने का ये एक टाइम है जिस पे नई हुकूमत को जो है ना तरतीब दिया जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की कुछ नालायकियाँ हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो सबताज हुआ और इसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आज तक वो कोई चीज़ जो है ना पीपल्स पार्टी जिन्हें नून लीग ने फुल अख्तियार दिया कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, आज 15 दिन से वो डेटें दे रहे हैं, और वो कोई सही तरीके से इंतखाब ही नहीं कर पाए कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको नहीं लाना है। लेकिन मेरा ये लोगों से ये जी जी गुजारिश है कि आपने मुझे ये कहा कि आपने एक मिनट जी जी, बात आप कर ली। लोगों से ये गुजारिश है कि कोई भी कोई इस तरह की बात जो किसी के लिए अच्छी ना लगे किसी को, हम तो साफ़त करते हैं। हमने तो कोई बात का दबंग बात करनी होती है, किसमें जो कमज़ोरी देखते हैं उसको हम फेंक देते हैं बाहर। लेकिन है कि कम अज़ कम लोगों को ये देखना चाहिए कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें आपने क्या इंतखाब करना है, बहुत शुक्रिया, क्या नहीं बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर एक की बात हर एक को अच्छी नहीं लगती है। और अब आसिफ इकबाल की तरफ कैमरे को हम टर्न करते हैं ताकि आसिफ इकबाल भी आपको स्क्रीन पे नज़र आए। पब्लिक न्यूज़ को हेड करते हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, कश्मीर डिजिटल के लिए इनका काम है, चिनार न्यूज़ के लिए इनका काम है। और इनका सबसे जो बड़ा खासा है, जो मैं इनको अमूमन कहता हूँ, चाहे ये मेरे सामने हो या ना हो, कि ये एक माहिर जो है एडिटर के तौर पे ये अपने आप को सामने ले आए हैं। ये इनके पास एक स्किल है, और अगर कहीं को कंपटीशन भी हो तो मैं समझता हूँ कि आसिफ इकबाल वो कंपटीशन भी विन कर जाए। बाद दोस्त बेशुमार बातें कहते हैं, अगर सिकंदर साहब ने कहा कि मतलब है कि बातें अच्छी लगें या बुरी लगें, बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें सारी आपको अच्छी लगें। आपका अपना नज़रिया होता है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी राय है, लेकिन जो बात सही है वो ढंके की चोट पे करनी पड़ेगी। जी आसिफ इकबाल, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मयूर साहब, आपकी महब्बतों का, चाहतों का आपने मौका दिया मुझे बात करने का। सबसे पहले मैं जावेद साहब को अपने नए स्टूडियो में वेलकम करता हूं। आप यहां पर आए मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि हमने नया सेटअप जो है वो इसको शुरू किया। यहाँ पर काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन
जो न्यू स्टूडियो हमने बनाया है, तो इसकी मुबारकबाद देने आए हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुजफ्फराबाद से स्पेशल इसी काम के लिए आए। और हमारे साथ सिकंदर रहमान राय साहब भी मौजूद हैं। हुमायूं साहब आपका खसूसन प्यार रहता है हमारे साथ। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो नया सेटअप है, जो लोग आना चाहते हैं इस सेटअप को देखने के लिए ज़रूर आएँ और अपनी राय भी इस हवाले से दें। हमेशा हमने पॉजिटिव सहाफ़त की है, और जो नौजवान नए काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनको भी हम दावत देते हैं कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने। इस तमाम सेटअप को हुमायूं साहब हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर रेडियो की आप एक बड़ी आवाज़ हैं, फील्ड रिपोर्टर भी हैं, और भी बहुत सारे आपके एजाज़ात हैं जिनको अगर हम गिनना शुरू करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मुख्तसरन यही है कि हुमायूं साहब, ये एक अच्छा सेटअप है। इस सेटअप के साथ आप जुड़े हुए हैं, और तमाम तर जो मामलात है इसके आप भी देख रहे हैं, इसको हेड भी करते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और देखने अच्छा वालों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। मैं एक बात करना चाहूँगा कि आसिफ इस हमारे सेटअप के जो है ना होली सोली इंचार्ज हैं, और माशाल्लाह ये अपने काम के अंदर एक बड़ी महारत रखते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती दे, आमीन। और अच्छे लोगों में शुमार होते हैं। और इन्होंने मेरे साथ जो भी प्रोग्राम किए हैं बड़ी डटाई से और हक और सच का इन्होंने साथ दिया, और मैं इनका भी ममनून है। एहसान समझ लो कि एक सच्चाई के लिए खड़ा होना, और उसके साथ का कोई बंदा दूसरा मिल जाए तो क्या कहते हैं, 1 और 1 11। और हुमायूं जैसे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हुमायूं साहब के बारे में आसिफ भाई ने बताया आपको कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी पहचान रखते हैं, बेशक। और रेडियो की ऐसी आवाज़ जब भी किसी के कान में गूंजती है, तो जब हुमायूं मिर्ज़ा आता है तो लोगों को पता लग जाएगा कि हुमायूं साहब आ गए। बेशक और जी, हर एक आदमी जो है आवाज़ भी जो है इनकी पहचान है। हाँ। लोग जब आवाज़ सुनते हैं उनको पता चल जाता है कि हुमायूं मिर्ज़ा की आवाज़ है, ये पापा शौकी की आवाज़ है। और आज़ाद कश्मीर रेडियो पर इनका जो मकबूल प्रोग्राम है, उसको हम हमेशा याद करते हैं। शो गुलाबी जो है वो हमेशा हुमायूं साहब का हम सुनते हैं हवा की दोष पर, और कानों में एक मिठास लेके आता है। जी हुमायूं साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप बड़ा तवील सफ़र तय करने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद से आप यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, और यकीनन हमने देखा तो नहीं अभी स्टूडियो में, शायद आप दोस्तों के लिए कोई नमकीन या फिर कुछ मीठे कुलचे भी लेके आए। मुज़फ़्फ़राबाद की एक पहचान है, अगर वो लेके आए होंगे तो बाद में हम भी चाय के साथ उसका टेस्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका भी वक्त दिया आपने। और आसिफ इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में जो अल्फाज दोस्तों ने इस्तेमाल किए, मैं क्या प्रोग्राम कर रहा था, हालांकि मुझे उनने बिहाइंड द सीन बिठाया हुआ था, लेकिन उन्होंने एंड पे जब मैं बाहर निकला प्रोग्राम करने के बाद, एक बड़ा प्रोग्राम था शादी का, तो मैं बिहाइंड सीन था, तो उन्होंने कहा नहीं ये आपकी आवाज़ थी। तो दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मुझे आवाज़ से पहचानते हैं, और यही आपका कमाल है कि इंसान की कोई खूबी जो होती है वो उसको बहुत ऊपर ले जाती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, और अगर किसी के अंदर भी कोई स्किल है, तो आप बजाय उसकी जो है वो पाँव खींचने के, आप उन दोस्तों की हौसला अफजाई करें, ताकि वो दोस्त उस स्किल में अपना मकाम पैदा करें, तब जाके जो है वो उनको उसकी मेहनत का जो है वो सिला मिलता है। नौजवानों को दावत देना जी। मैं नौजवानों को दावत भी देता हूँ कि आप हमारे दफ्तर में आएँ। आपने कोई रेडियो का सीखना है, कोई टीवी का सीखना है, अखबार का सीखना है, कोई भी काम आपने सीखना है, तो आप यहाँ पर आएँ। हम आपको सिखाने के लिए, बाकायदा क्लासेस देने के लिए भी मैं खुद रेडी हूँ कि आप आएँ और मैं आपको सिखाऊँ कि ये मीडिया में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इसमें क्या-क्या स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और कितनी महारतें इंसान हासिल करता है। जितनी भी वो महारतें हासिल करेगा, ये थोड़ी हैं। और फ़िलहाल के लिए अदरा के स्टूडियो से मेज़बान हुमायूं मिर्ज़ा और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। गुफ्तगू अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
بہت شکریہ. ویسے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد استاد جی کے بعد بولوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہمایوں صاحب کی آواز اچھی لگتی ہے، ان کے پروگرامات اچھے لگتے ہیں، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ ہمایوں صاحب سے سیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ میڈیا میں انہوں نے میس کمیونیکیشن اور MA کیا ہوا ہے ہمایوں صاحب نے، اور ان کے اور بھی بہت سے اعزازات ہیں. تو آپ اگر ان کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی پسند کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.